आज जदि आपण मानकर प्रार्थनार उत्तर मिलू नहीं तेबे ताहार कारण किए आपण माने निजे। आज जदि आपण मानकर आराधना ग्रहण योग्य हेउ नहीं तेबे ताहार कारण आपण माने निजे। जदि आज आपण मानक पाखकु एते दुख निंदा ताड़ना क्लेश आसुची तेबे ताहार कारण भी आपण माने निजे मने रखंतु। जीवित पितांकर धन्यवाद हो मोर प्रिय माने पुणी थे आम मैंने आज सुजोग पाइछु तांकरी वाक्य शुणा तेणु आसतु आमे माने परमेश्वर को धन्यवाद देबा ता सहित आज वाक्य को आरंभ करवा। जो वाक्य आमे माने शिक्षा करुछु करी करी आसुछु भाग 41 पर्यंत आम मैंने सारीछु प्रकाशित वाक्य आज भाग 42 करवा। तो मो सहित परमेश्वर वाक्य पढ़ंतु। पूर्व भाग आम जो वाक्य पढ़ी प्रकाशित वाक्य 3 पर्वर 7 पद पुणी थरे से वाक्य पढ़ी आम आरंभ करवा। आसंता माने पढ़िबा। फिलाडेल्फिया मंडलीर दूत निकट को लेख जे पवित्र और सत्य जहांक हस्तरे दाऊदंकर चाबी अछि जे फिटाइले केही बंद करि न पारे आउ बंद कले केही फिटाई न पारे। देखंतु एठारे जेबे आमे देखुचु परमेश्वर एमान को किछि भूल विषय कहू नाहंती। जेमिति कि आमे माने देखि सारिचु पूर्व मंडली गुड़िक परमेश्वर केते कोन न कहिसंती किछि ना किछि से पूर्व मंडली गुड़िक विषय रे परमेश्वर कहिसंती। किंतु एही फिलाडेल्फिया मंडली को परमेश्वर किछि कहिबाकू नाही। परमेश्वर एही मंडली रे केवल पवित्र विषय रे टिके ध्यान दउछंती। बुझि पारछंती तो पढ़ंतु एठारे परमेश्वर कोन कहउछंती। फिलाडेल्फिया मंडली रो दूत निकट को लेख जे पवित्र व सत्य। देखिले तो एही सत्य विषय माने पर देखिबा तो एठारे लिखा जाइछि पवित्र पवित्र बोली कि कहउछंती नाही कि होली ही दैट इज होली होली ही दैट इज होली। आसंतु पढ़िबा लेवी पुस्तक 11 पर्वर 44 रु 46 पद पर्यंत परमेश्वर कोन कहउछंती देखिबा। कारण मु सदा प्रभु तुम्भ मानकर परमेश्वर अटे एहेतु तुम्भे माने आपना मानंकु पवित्र कर और तुम्भे माने पवित्र हुओ जेहेतु मु पवित्र। तुम्भे माने भूमि रे गमनकारी कौनसी उरगामी जीव द्वारा आपना को असुचि करिब नाही। कारण तुम्भ मानकर परमेश्वर हेबा निमंते मु सदा प्रभु मिस्र देशरु तुम्भ मानंकु बाहर करी आनी अछि। ए निमंते तुम्भे माने पवित्र हेब कारण मु पवित्र अटे। सूची और असुचि एवं खाद्य और अखाद्य पशु मानंको प्रभेद जणाइबा पई पशु पक्षी जलचर प्राणी और उरगामी भूचर प्राणी मानंको विषय रे एही व्यवस्था। देखंतु एठारे परमेश्वर कहउछंती मु जेपरि पवित्र तुमे माने मध्ये सेही परि पवित्र रुह। एठारे परमेश्वर से मानंकु पवित्र विषय रे कहउछंती। इस्राएल मानंकु खाइबा विषय रे कहउछंती। मोर प्रिय माने कोन प्रत्येक पशु मानंकु मारिकी खाई परिबो नाही। कोन मारिकी जहा इच्छा ताहा सेही जो पशु को इच्छा करिवो सेही पशु को मारिकी खाई परिबो नाही बोली कि परमेश्वर खाइबा को मध्ये विधि देइछंती बा नियम देइछंती। तो इस्राएल मानंकु परमेश्वर शारीरिकता पवित्रता विषय रे कहउछंती। सेही शारीरिक पवित्रता को नेकी आगको बढ़ुछंती। तेबे जेबे आमे आत्मिक रे बा आत्मिक भाव रे एही विषय को देखिबा को गले आत्मिक रीति रे आमे केते पवित्र हेकी अछु माने केते पवित्र रहिबा को हेबो टिके चिंता करंतु भाबंतु। बुझि पारछंत तो देखंतु एठारे कोन कहउछंती पद 44 रे टिके पढंतु। कारण मु सदा प्रभु तुम्भ मानंकर परमेश्वर अटे एहेतु तुम्भे माने आपना मानंकु पवित्र कर और तुम्भे माने पवित्र हुओ जेहेतु मु पवित्र। तुम्भे माने भूमि रे गमनकारी कौनसी उरगामी जीव द्वारा आपना को असुचि करिब नाही। देखिले तो उरगामी जीव द्वारा आपना को कोन करो नाही असुचि करो नाही। एथिरे आमे कोन शिक्षा करिबा मोर प्रिय माने आमे हमर भीतरे थिबा आत्मिक मनुष्य को एही सांसारिक विषय द्वारा कोन करिबा नाही ना आत्मिक मनुष्य को अशुद्ध करिबा नाही। एबे आमे माने शारीरिक एई जो हमर शारीरिक शरीर एई शरीर पवित्रता करिबा ऊपर ध्यान देबा नाही। आत्मिक बा आत्मा ओ प्राण को टिके पवित्र करिबा ऊपर ध्यान देबा। बुझि पारछंती तो परमेश्वर इस्राएल लोक मान को कोन करिथिले ना शारीरिक ऊपर पवित्रतार नियम देइथिले। सेइथि पई से मानकु बलि उत्सर्ग करिबाकू पडुथिला। मोर प्रिय माने सेही समस्त कथा विषय रे आत्मिक अर्थ मध्ये रहिছে माने केते बेले परमेश्वर को इच्छा हेले देखिबा। किंतु एबे आमे कोन ना आत्मिक पवित्रता विषय रे टिके देखिबा बा देखुछु।
ତ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଜିସାୟ 6:3 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଡାକି କହିଲେ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିଲେ ତ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏଠାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା କଣ ହେବ? ପବିତ୍ର 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 ହେବ। ଏହା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରେମମୟ 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 ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମକାରୀ ମଧ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତ, ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ଭସ୍ମକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପାପ କରୁଛୁ, ଅବହେଳା କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟର ଆରପଟେ ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଯାଉଛୁ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, କଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ କି? ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତ ଦୟାକାରୀ, ପ୍ରେମଶୀଳ, ଦୟାବାନ, କ୍ଷମାବାନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଯୋଉ ଦୟାବାନ, ପ୍ରେମକାରୀ, ପ୍ରେମମୟ, କରୁଣାମୟ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାନେ ଏକ ସାଇଡରେ, ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାହା ଦେଖିବେ, ତାର ଆର ପଟେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି, ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଭସ୍ମକାରୀ ମଧ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଜିସାୟ 40:25 ପଦ। ଏହେତୁ ସେହି ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯାହାର ସମାନ ହୋଇପାରିବୁ, ଏପରି କାହା ସଙ୍ଗରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଉପମା ଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ହୋଲି ହୋଲି। ତ ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ମତେ ତୁଳନା କରିବ? ମୋ ସଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବ କାହାକୁ? ନା ପୃଥିବୀରେ, ନା ପାତାଳରେ, ନା କେଉଁଠାରେ? କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ରୁହ। ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଜିସାୟ 43:15 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟୁ। ଏଠାରେ ବି ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପବିତ୍ର ବା ଧାର୍ମିକ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପବିତ୍ର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଜା ଅଟେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ନା ପବିତ୍ର, ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷାର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ 7 ଜଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ 7 ଜଣ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଜଣେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ପାପ ରହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଲେବିୟ 20:26 ପଦ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ହେବ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ହେବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଅଛୁ? ଅଲଗା କରିଅଛୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହେବ। ତାହା ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ମୋର ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭର ହେଇକି ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଦଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। କଣ? ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧୋକା ଦଉଛୁ, ଧନ ପାଇଁ ଧୋକା ଦଉଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଧୋକା ଦଉଛୁ, ଶାରୀରିକତା ପାଇଁ ଧୋକା ଦଉଛୁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ହେବ ବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତେବେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ
ମାନେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ, ଟିକେ ତମେ ରୁହ ମୋର ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ପରିକା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ କିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି? ଜଣେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ଲୋକ ଆମେ କିପରି ଯାଇପାରିବା? ସବୁବେଳେ ଦରକାର ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଥିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋହର ହେଇକି ରହିବ ସଦା ସର୍ବଦା, କେବଳ ଆମ୍ଭର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୋକା ଦଉଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 2 Corinthians 7:1। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଦେଖିଲେ ତ, ଆସ ଆମ୍ଭର ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଦେଖିଲେ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପବିତ୍ର ଅଛୁ ବା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରକୁ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି, ସେତିକି ବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା କଣ, କେତେ ମାପି ପାରିବେ ଆପଣ। କେମିତି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଆପଣମାନେ ବସିକି କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହି ବା ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି, କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବ, ସେହି ଲାଇଟର ୱାଟ୍ସ ମାନେ କ୍ୟାପାସିଟି, ୱାଟ୍ସ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, 40 ମାନେ 40 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ବ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏହି ବଲ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗେଇବା ସେହି 40 ୱାଟ୍ସର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଟିକେ ଆଲୋକ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ପଢି ପାରିବେ ଟିକେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାରିପଟେ କଣ ହେବ ନାହିଁ ନା ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖାଯିବ। ଠିକ ସେହି ଜାଗାରେ, ସେହି 40 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ବ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ 60 ୱାଟ୍ସର ଲଗେଇବେ, କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ, ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏତେ ବି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେହି ଜାଗାରେ, ସେହି 60 ଜାଗାରେ ଯଦି 100 ୱାଟ୍ସର ଯଦି ଆପଣ ବଲ୍ବ ଲଗେଇବେ, ତେବେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ସେଇଟା ବି ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ଛଡା ଅଧିକ କିଛି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 60 ଜାଗାରେ କିମ୍ବା 40 ଜାଗାରେ କିମ୍ବା 100 ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଲଗେଇବେ କଣ 1000 ୱାଟ୍ସର, 1000 ୱାଟ୍ସର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବଲ୍ବ ଲଗେଇବେ ସେହି ଘରେ, ତ କଣ ହେବ? କେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେଇ ଜାଗା? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ବି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ବସିକି ସେହି ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟେବୁଲରେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଆପଣ ମାନେ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେହି ଆଖାପାଖିରେ ଯଦି ଟିକେ ବି, ଏତିକି ଅଳ୍ପ ବି ଯଦି କିଛି ଜାଗାରେ ଧୂଳି ପଡିଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ବାଲି ପଡିଥିବ, ମାଟି ପଡିଥିବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଟିକି ନିକି କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। କାରଣ ଲାଇଟ୍ କଣ ଲାଗିଛି? 1000 ୱାଟ୍ସର କଣ ଲାଗିଛି? ଲାଇଟ୍, ପାୱାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ 40 ୱାଟ୍ସର ଲଗେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ସେ ଘର? ପୁରା ଧିମି ଧିମି। ତାପରେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ 60 ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ 100 ଲଗେଇଲେ, ତଥାପି ଏତେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, ନାଇଁ? ଯେବେ ଆପଣ ମାନେ 1000 ୱାଟ୍ସର ଲଗେଇଲେ ବଲ୍ବ, କଣ ହେଇଗଲା? ତାପରେ ପୁରା ସେ ବହିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଟିକି ନିକି ଧୂଳି ବାଲି ଯାହା ବି ପଡିଥିବ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଠିକ ସେହିପରି ପବିତ୍ରତା ବା ପବିତ୍ରତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ଶ୍ରେଣୀ ବା ଉଚ୍ଚ ବା ମାପ କେମିତି ନା କେବଳ ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେଇ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ ବା ସେଇ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ।
ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ, ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ମାନେ କିମ୍ବା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବା ବା ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇକି ଘନିଷ୍ଠ ହେବା, ସେତିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ପବିତ୍ରତା କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜରରେ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଫଙ୍କସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ନର୍ମାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦାମିକିଆ ପୋଷାକ ଗୁଡାକ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦାମିକିଆ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଲୁଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଗାମୁଛା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବନିଆନ ଏହିପରିକା ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ସେଇ ବାହାଘରକୁ ଯିବେ, କେମିତି ଫିଲ୍ ହବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଲାଜ ଲାଗିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଜାଣିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେବାକୁ ବା ଠିଆ ହେବାକୁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭାବିବେ। ସେଠାରେ ବସିକି କଥା ହେବେ କଣ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ କଣ, ସିଧା ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଲାଜ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମାନେ ଏବେ ନିଜକୁ ତ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ଆତ୍ମିକରେ ବଢୁଛୁ, ଆମ ପରିକା ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ ଆଉ କେହି ବି କାଟୁ ନଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମେ ମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଇଯିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ନିକଟତର ହେଇଯିବା, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ମାପ ଅନୁସାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ଆହା, ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେପରି ନିଜେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆଉ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିକା ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଟି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହେବେ, ସେତିକି ପବିତ୍ରତାରେ ବା ପବିତ୍ରତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ମାପ କେତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହି 2 Corinthians 7:1 ଅନୁସାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଓ ଆତ୍ମାର ମଳିନତା ବା ଅଶୁଚିତାକୁ ଦୂର କରି ଶୁଚି କରିବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛୁ ତ ବିନା ପବିତ୍ର ନ ହେଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ସେ କିଏ? ପୁରା ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ସେହି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ବି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପବିତ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି ମୋଶା, ଡୁବକ ଯୋହନ, ଏଲିୟ, ହନୋକ, ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଦାଉଦ, ଏହି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ କନ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ଲୋକମାନେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶରେ ରହିବେ, କନ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କନ୍ୟାର ସ୍ଥାନ କିଏ ପାଇବ? ନୂତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ, ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ଯେତେକ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ କିଏ କଣ ହେବେ? କନ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। କନ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ବି କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପବିତ୍ର ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ? ଦାଉଦ, ମୋଶା, ଅବ୍ରାହମ, ଏଲିୟ, ହନୋକ, ଏହି ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ବି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ? କନ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇପାରିବା। କେମିତି ଯାଇପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସେହି ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେବା, ତେବେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଇଁକି ଆମେ ମାନେ କନ୍ୟାର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମନେକର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହଉଛି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ଆଉ ଏହି ଜାଗା ହଉଛି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶ। ତ ଏହି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶରେ ପୁରାତନର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବା କାଟିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯିଏକି ଅବ୍ରାହମ, ହନୋକ, ଦାଉଦ, ଏଲିୟ, ମୋଶା, এই ସମସ୍ତେ ଜିହୋଶୟ, এই ସମସ୍ତେ এই ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଡେଇଁଲା ପରେ ବା ଏହି ଜାଗାକୁ ଜମ୍ପ କରିକି ଗଲା ପରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ନା ଜେରୁସାଲେମ। ଏହି ଜାଗାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡେଇଁବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଏହି ଜାଗାକୁ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କଣ କହୁଛି?
ଏହି ଟପିକ ଅଲଗା ଅଛି, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିଲି। ଏହି ଟପିକ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯିବା ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କନ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ, ସେହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଏହି ଯେଉଁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ହିଁ କନ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ। ମାଗଣା ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ଟର, IPS କିମ୍ବା IAS ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ଜଗତରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁଛି, ତ ଭାବନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଲି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଚାଲିଯିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନୁହେଁ ଭାଇ, ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଅନନ୍ତ କାଳ ବିଷୟ ପଡିଛି। କୌଣସି 5,000, 10,000 କିମ୍ବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମାର ଚାକିରି ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 15 ଏବଂ 16। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେଣୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ଦେଖିଲେ ତ, ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ତାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ଚାଲିଚଳନ, ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡିବ ବା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ହୃଦୟରେ, ମନ ଭିତରେ, ଶରୀରରେ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଦରକାର। ତାହା ବି ହଁ ନିୟମ ଅଛି କିମ୍ବା ପାଳକମାନେ, ପ୍ରଚାରକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୃଦୟ ସହିତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଖାଇବାରେ, ପିନ୍ଧିବାରେ, ଚାଲିଚଳନରେ, ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର 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 ହେବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଯିଶାୟା 64:6 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଓ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଦେଖିଲେ ତ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ କିପରି? ପୁରା ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିକା। ତ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 29:2 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର? ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଗୁଡ଼ାକ, କିମ୍ବା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି କି, କାହାର ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି କି, ହିଂସା ଅଛି କି ଭିତରେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବା ଅତି ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଆରେକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିମ୍ବା ଆରାଧନାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 5:23 ଏବଂ 24 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ମନେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ, ଆଉ ତାହାପରେ ଆସି ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଉ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥାଉ, ପାପ କରିଥାଉ, ମିଛ କହିଥାଉ, କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମୋଡି ଯାଉଛି, ମୁହଁ ମୋଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଏପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପରିକା ଆସିକି ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆହା, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପୁରା କହିବେ ଯେ ପୁରା ସାଧୁ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆରାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଇଚ୍ଛା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ମାନେ କିପରି ଆରାଧନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ପୁରା ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛୁ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନାହୁଁ। ମନରେ, ହୃଦୟରେ ପାପ ପୁରା କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭରି ହେଇଛି। ହିଂସା ଅଛି,
କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ରାଗ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଉପରେ ପୁରା ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଲର ଚେଞ୍ଜ କରେ। ଯେଉଁ କଲରରେ ଯେଉଁ ପରିକା ଘାସ ହେଉ, କାଠ ହେଉ, ଗଛ ହେଉ, ଯେଉଁ କଲର କୁ ଯିବ ସେଇ କଲର ସେ ବଦଳିବ। ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରିକା ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଛୁ, ଆରାଧନାରେ ବସିକି ପୁରା କଣ କରୁଛୁ, ପୁରା ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାବଧାନ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ତାହାର କାରଣ କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ତାହାର କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡନା, କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି ତେବେ ତାହାର କାରଣ ବି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ଏହା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଛିରେ ଆମର ଏହିପରି ଜୀବନ। ଏହାଠାରୁ ଭଲ ତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବାକ୍ୟକୁ ହାତରେ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ। ଜଣେ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏହିପରି ଝଗଡ଼ା, ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଣ ହୁଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ସତ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ। ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ବା ଭାଗରେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସରି ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ରର ମାପ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରରେ ବସିକି କେବଳ କହିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ଯଦି ମାପିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା କେତେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର ହେବେ, ପବିତ୍ରତାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାପ, ପବିତ୍ରତାର ମାପ କେତେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ଗଭୀର କେତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସେହି ପାଣିର ଗଭୀରକୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ସମ୍ପର୍କକୁ ଘନିଷ୍ଠ କରିବେ, ନିକଟତର ହେବେ, ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିବେ, ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ କିମ୍ବା ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ପବିତ୍ରତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାପରେ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ମାପରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ମାପରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଗଣ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।